Hello students, a very good morning to all and welcome back in the session of cost accounting. Now students, from the last session of cost accounting, we started with the practical examples of labor turnover. Right? Labor turnover na sums છે આપણે start કરેલ હતા in the unit number 3 of labor cost. Sum number 4 of labor turnover was given you in the homework in a last session. તમને last session માં sum છે homework માં આપેલ હતો, right? From today we are moving ahead and start with the calculation of next question, that is question number 5. Pay attention students. Tina Company provides the following information for the year ending on 31st March 2020. Right? One company is given whose details are provided. Number of workers as on 1st March 2019. That means in the starting or beginning of the month, number of workers are 1100. Number of workers as on 31st March 2020. That means number of workers at the end of the month, which is missing. અહીંયા તમને at the end of number of workers છે આપેલા નથી. Now students, tell me that with the help of number of workers in the beginning and at the end, what are we find out? આપણે find out શું કરીએ છીએ? We are finding out with the help of number of workers in the beginning and at the end, એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ. આપણે એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ, જે અત્યારે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે નહીં. વાય? બિકોઝ નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ એ તમને અહીંયા શું છે? મિસિંગ. નેક્સ્ટ, નંબર ઓફ વર્કર્સ ડિસમિસ્ડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વર્કર્સ ડિસમિસ્ડ આર કન્સિડર્ડ અંડર ધ સેપરેશન મેથડ ઓર રિપ્લેસમેન્ટ મેથડ. બંનેમાંથી કઈ મેથડમાં આવે? તો કે નંબર ઓફ વર્કર્સ ડિસમિસ્ડ આર કન્સિડર્ડ અંડર ધ સેપરેશન મેથડ. Next one, number of workers retired, again under the separation method, and number of workers resigned, right? So resigned workers are also a part of separation method. Turn the page. Next one, number of workers newly appointed into bracket out of which, પહેલાં તો ચેક કરો ન્યૂલી અપોઇન્ટમેન્ટ કેટલા વર્કર્સની થાય છે? ટોટલ 430 વર્કર્સ આર અપોઇન્ટેડ એન્ડ આઉટ ઓફ વિચ 300 વર્કર્સ વેર ટેકન અંડર ધ એક્સપાન્શન પ્લાન. દેટ મીન્સ કે તમે જે એક્સપાન્શન કરો છો તમારા બિઝનેસનું, તમારા કંપનીનું, એના અંડરમાં તમે ટોટલ 430માંથી 300 વર્કર્સ છે એમને અપોઇન્ટ કરેલા છે. And students, as per the calculation, we are not considering the workers of expansion plan under the replacement method. આપણે replacement method માં expansion plan ના workers ને ક્યારેય પણ include કરતા નથી. અહીંયા total 430 માંથી 300 workers expansion plan ના છે. So first of all we will exclude that while calculating the labor turnover as per the replacement method. Next one, labor turnover rate as per the flux method 30%. Students, અત્યાર સુધી તમને એક પણ ક્વેશ્ચનમાં અલગ અલગ મેથડ પ્રમાણે લેબર ટર્નઓવર રેશિયો છે એ ડિરેક્ટલી આપેલ હતો નહીં. Here labor turnover ratio as per the flux method is already given. How much? 30%. Then what are we supposed to find out? It is given, find out number 1, number of workers on 31st March 2020. That means કે at the end of the month જે number of workers missing છે એ કેટલા છે? Second point, labor turnover rate as per the replacement method and as per the separation method. And third, equivalent annual turnover rate on the basis of replacement and separation method. First of all, we will find out the number of workers at the end. Second, labor turnover ratio as per replacement and separation method. And third, EAR as per replacement and separation method. Okay, students, sum છે એ start ક્યાંથી કરવો? Pay attention carefully, right? Give the heading first of all in your book, question number 5. Heading આપો question number 5. Then write down in the books of Tina Company. Now students,
જનરલી આપણે લેબર ટર્નઓવરના કોઈ પણ સમમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ, બટ હિયર એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ કેન નોટ બી ફાઉન્ડ આઉટ. વાય? બિકોઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ પીરિયડ જે નંબર ઓફ વર્કર્સ આપણે જોઈએ એ અહીંયા શું છે? મિસિંગ. સો વી કેન નોટ અપ્લાય ફર્સ્ટ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ એવરેજ નંબર. then students here one of the hint is given. ફ્લક્સ મેથડ પ્રમાણે તમને લેબર ટર્નઓવર રેટ છે આપેલ છે. So we will start the calculation with the help of flux method, right? Give the next heading LTR, that means labor turnover rate as per the flux method. How much? 30%. Now we will apply the formula of flux method. Flux method in which labor turnover rate equals to number of separations plus number of replacement upon average number into 100. Students, this is the formula, right? Now flux method પ્રમાણે તમારી પાસે ઓલરેડી LTR અહીંયા તમે મેન્શન શું કરો છો? LTR લેબર ટર્નઓવર રેશિયો એ અવેલેબલ છે. હાઉ મચ? 30%. Now students, as per the rule of mathematics, whenever you are multiplying it with the 100, that means you will get the answer in percentage. ત્યારે તમને આન્સર શેમાં મળે છે? પર્સન્ટેજમાં. બટ જ્યારે તમે અહીંયા પર્સન્ટેજની સાઇન મૂકો છો, રાઈટ, તમને રેશિયો શેમાં મળેલ હોય? પર્સન્ટેજમાં. અહીંયા જ્યારે પર્સન્ટેજની સાઇન મૂકો છો ત્યારે તમારે અહીંયા ફરીથી 100 મૂકવાના નહીં, અને જો અહીંયા 100 મૂકો છો તો અહીંયા પર્સન્ટેજની સાઇન મૂકવાની નહીં. બંને ક્યારેય સાથે હોય નહીં. Is it clear, students? Okay. Labor turnover ratio as per the flux method is 30% equals to number of separations. Students, આપણી પાસે નંબર ઓફ સેપરેશન્સના વર્કર્સ છે અવેલેબલ છે, રાઈટ? 110 પ્લસ 44 પ્લસ 76 પ્લસ નંબર ઓફ રિપ્લેસમેન્ટ. નંબર ઓફ રિપ્લેસમેન્ટના ટોટલ વર્કર્સ છે 430, જેમાંથી 300 એક્સપાન્શન પ્લાનના વર્કર્સને આપણે શું કરીએ છીએ? ડિડક્ટ. તો એક્સપાન્શન પ્લાનના વર્કર્સને અહીંયા માઇનસ કરેલ છે. upon average number. Average number is missing, right? So we will write down it as it is, average number. Now students, 30% equals to make a total. Separation na total workers થાય છે 230 plus replacement na workers થાય છે 130 upon average number. Next step, students, percentage ની સાઇન હોય ત્યારે 30 upon 100 એ રીતે લખી શકાય? Yes, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. 30 upon 100 equals to total 360 upon average number. Now 30 upon 100 students divide કરો છો, it comes 0.3 equals to 360 upon average number. So average number of workers, opposite side તમે લઈ લ્યો, so average number of workers equals to 360 upon 0.3. The final answer, that means average number of workers are 1200. Is it clear, students? આ સમજાય છે, right? So we found out the first point, that is number of workers on 31st March 2020. એ પ્રમાણે અત્યારે હવે તમારી પાસે એવરેજ નંબર અવેલેબલ છે. Now students, now we can apply the formula of average number. Why? Because તમારી પાસે એવરેજ નંબર છે, બિગિનિંગના વર્કર્સ પણ આપેલા છે ક્વેશ્ચનમાં, તો તમને એન્ડના વર્કર્સ છે મળી જાય, રાઈટ? So apply the next formula. Average number of workers equals to number in the beginning plus number at the end upon 2. Beginning na workers તમને આપેલા છે ક્વેશ્ચનમાં, right? So how can we write down? Average number is available now. 1200 equals to, in the beginning number of workers were 1100 plus number at the end is missing, so we will write down it as it is upon 2. ચલો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ? 1200 into 2, 2400, and 2400 1100 ને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ લઉં છું, so minus 1100 equals to number at the end. So number of workers at the end were 1300. This is your first answer, જે તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછેલો છે, તમારો પહેલો આન્સર. Number of workers on 31st March 2020, right? Is it clear, students? Now students, હવે આપણી પાસે
એવરેજ નંબર અવેલેબલ છે, સેપરેશન રિપ્લેસમેન્ટના વર્કર્સ પણ અવેલેબલ છે. સો વી કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ધ લેબર ટર્નઓવર રેટ એઝ પર નંબર 1 replacement method. What is the formula? LTR equals to number of replacement during the year upon average number into 100. રિપ્લેસમેન્ટના વર્કર્સ ટોટલ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 430, જેમાંથી એક્સપાન્શન પ્લાનના વર્કર્સ શું કરી નાખો છો? માઇનસ. વાય? બિકોઝ ઓલરેડી 430માં ઇન્ક્લુડેડ છે એટલા માટે. જો 430માં ઇન્ક્લુડેડ ન હોય સ્ટુડન્ટ તો તમારે માઇનસ કરવાના નથી. upon average number 1200 into 100. Now calculate this. The final answer will come 10.83% as per the replacement method LTR, right? Second method is separation method. What is the formula? LTR equals to number of separations during the year upon average number into 100. સેપરેશન્સના વર્કર્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 110 પ્લસ 44 પ્લસ 76 અપોન એવરેજ નંબર 1200 ઇન્ટુ 100. નાઉ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ. ધ આન્સર ઓફ LTR એઝ પર સેપરેશન મેથડ વિલ કમ 19.17%. સ્ટુડન્ટ્સ આ સમજાય છે, રાઈટ? બંને મેથડ પ્રમાણે આપણે લેબર ટર્નઓવર રેટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા. નાઉ third and final question which is asked to find out EAR, equivalent annual rate, right? So give the heading EAR as per number 1. Okay, EAR find out કરવા માટે પહેલા તો તમે આ ફોર્મ્યુલા છે એ જ અપ્લાય કરો છો. EAR equals to labor turnover ratio upon number of days in a month multiply 365. પહેલાં તો આ કોમન ફોર્મ્યુલા છે મૂકો છો અને અકોર્ડિંગ ટુ મેથડ તમે EAR ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. બિકોઝ LTR લેબર ટર્નઓવર બધી મેથડના કેવા હશે? ડિફરન્ટ. તો એના બેસિસ પર EAR એ પણ કેવા મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ડિફરન્ટ. સો ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ રિપ્લેસમેન્ટ મેથડ EAR. નાઉ ચેક સ્ટુડન્ટ્સ, રિપ્લેસમેન્ટ મેથડ પ્રમાણે તમે LTR કેટલા ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે? 10.83. So write down that upon number of days in a month. અહીંયા તમને જે મંથલી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે એ કયા મંથની છે? માર્ચ. સો નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ માર્ચ 31 multiply 365. It comes 127.51%. And second method is separation method, in which we will apply the formula EAR. LTR as per separation method કેટલા આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 19. Okay, do one correction over here. 19.17 upon 31 days into 365. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા કરેક્શન છે કરજો જો આન્સરમાં આવતું હોય તો, રાઈટ? એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સેપરેશન મેથડ EAR અકોર્ડિંગલી, રાઈટ? તમારી જાતે એક વખત આ કેલ્ક્યુલેટ કરજો અને જે આન્સર આવે કરેક્ટ એ મૂકજો, રાઈટ? Okay, so students, this is the answer of question number 5. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જ્યારે કોઈ એક વેલ્યુ મિસિંગ હોય ત્યારે સમ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનો અને કઈ રીતે વેલ્યુઝ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. સો હિયર question number 5 is completed. Our next question is question number 6. Read the question. From the following information, calculate the number of employees in the beginning and at the end of the year. Students, તમારે find out means calculate શું કરવાનું છે? Number of employees in the beginning and at the end of the year. તમારા મિસિંગ ડિટેલ છે find out કરવાની છે. કઈ રીતે કરશું? Let's see which type of details are available. જોઈએ કઈ ટાઈપની ડિટેલ્સ અવેલેબલ છે. Number 1, labor turnover ratio 6%. Now students, labor turnover ratio find out કરવા માટેની મેથડ્સ કેટલી છે ટોટલ? 3. સેપરેશન, રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ ફ્લક્સ. અહીંયા તમને એ સ્પેસિફાઈ નથી કરેલું કે લેબર ટર્નઓવર રેશિયો એ કઈ મેથડથી ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે, એઝ પર સેપરેશન, એઝ પર રિપ્લેસમેન્ટ ઓર એઝ પર ફ્લેક્સ. Second point, number of employees left during the year 24. That means
નંબર ઓફ વર્કર્સ લિવિંગ ધ કંપની કેટલા છે 24. સ્ટુડન્ટ્સ આ જે લેફ્ટ થાય છે વર્કર્સ એ સેપરેશનમાં કન્સિડર કરશો કે રિપ્લેસમેન્ટમાં? ધીઝ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ પાર્ટ ઓફ યોર સેપરેશન. આ સમજાય છે, રાઈટ? પોઈન્ટ નંબર 3, નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એટ ધ એન્ડ વેર 200 મોર દેન ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન ધ બિગિનિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ એક કન્ડિશન આપેલ છે, ધ્યાન આપજો કે નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ બિગિનિંગના જેટલા પણ હોય એનાથી એન્ડના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ છે એ 200 વધુ છે. અગેન રીડ કરો. એન્ડના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એ બિગિનિંગના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કરતાં 200 કેવા છે? વધુ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, બિગિનિંગના એમ્પ્લોઈઝ છે એ 100 હોય તો એન્ડના એમ્પ્લોઈઝ એમનાથી 200 વધુ, તો ટોટલ કેટલા થાય? 100 પ્લસ 200 ટોટલ 300 નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એટ ધ એન્ડ. એ રીતે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ ટાઈપનો સમ પૂછે, સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવું? સ્ટુડન્ટ્સ આ જે લેબર ટર્નઓવર રેશિયો છે એ કઈ મેથડથી આપેલ છે કેમ ખ્યાલ આવે? તમારી પાસે એક જ ટાઈપના એમ્પ્લોઈઝની ડિટેલ્સ અવેલેબલ છે, સેપરેશન મેથડના એમ્પ્લોઈઝની ડિટેલ. કારણ કે લેફ્ટ થાય છે એટલે કઈ મેથડમાં આવે? સેપરેશન મેથડમાં. બીજી કોઈ મેથડના વર્કર્સની ડિટેલ્સ અવેલેબલ છે નહીં. સો વી વિલ અઝ્યુમ કે આ જે લેબર ટર્નઓવર રેશિયો છે એ કઈ મેથડથી છે? સેપરેશન મેથડથી. હવે ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન, રાઈટ? First of all, give the heading in your book, labor turnover ratio as per separation method is given 6% in a question. Now students, આપણે અહીંથી જ સમ્સ છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ, રાઈટ? કારણ કે તમારી પાસે સેપરેશન મેથડનો રેશિયો પણ અવેલેબલ છે, સેપરેશન મેથડના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ પણ અવેલેબલ છે, તો એવરેજ નંબર છે મળી જાય, રાઈટ? લેટ્સ અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા. LTR equals to number of separations during the year upon average number into 100. LTR કેટલા આપે છે અહીંયા? 6%. અહીંયા પર્સન્ટેજની સાઇન મૂકું છું, સો હવે અહીંયા હું ફરીથી 100 મલ્ટીપ્લાય કરીશ નહીં. 6% equals to number of separations તમને કેટલા આપે છે? 24 upon average number is missing, so we will write down it as it is. 6%, that means 6 upon 100. Divide karo, so it will come 0.06 equals to 24 upon average number. Now we will shift average number on opposite side, so average number equals to 24 upon 0.06. So average number of workers are 400. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? With the help of separation method ratio, we can find out the average number of workers. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારી પાસે એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ અવેલેબલ છે. લાસ્ટમાં તમને જે કન્ડિશન આપેલ છે એ સમજીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધ કન્ડિશન. નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એટ ધ એન્ડ, એન્ડના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ વેર 200 મોર દેન ધ નંબર ઇન ધ બિગિનિંગ, બિગિનિંગના એમ્પ્લોઈઝ કરતાં 200 કેવા છે? વધુ. આ રીતની જ્યારે પણ તમને કન્ડિશન આપે ત્યારે અઝ્યુમ કરો છો તમે એક્સ. કઈ રીતે? તમને કમ્પેરિઝન કોની સાથે આપેલ છે? કમ્પેરિઝન વિથ ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન ધ બિગિનિંગ. તો તમારે નંબર ઓફ બિગિનિંગના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને અઝ્યુમ કરો છો, રાઈટ? સપોઝ નંબર ઇન ધ બિગિનિંગ આર એક્સ, સો નંબર એટ ધ એન્ડ બિગિનિંગ કરતાં કેવા છે? 200 વધારે. સો આઈ કેન રાઇટ ડાઉન એક્સ પ્લસ 200. આ સમજાય છે? બિગિનિંગના એક્સ હોય તો એનાથી 200 વધુ છે એન્ડના, સો એન્ડના વર્કર્સ કેટલા થાય? એક્સ પ્લસ 200. નાઉ વી કેન અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા. એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઇન ધ બિગિનિંગ પ્લસ નંબર એટ ધ એન્ડ. એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ આર ફાઉન્ડ આઉટ 400, સો 400 ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઇન ધ બિગિનિંગ કેટલા અઝ્યુમ કરો છો? એક્સ પ્લસ નંબર એટ ધ એન્ડ કેટલા છે? x plus 200. So we will put it in a bracket upon 2. Bracket open કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ તો સોલ્યુશન કઈ રીતે મળે? 800 equals to x plus x, that means 2x plus 200. Now
200 ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જાઓ છો તો માઇનસ થશે. સો 2x ઇક્વલ્સ ટુ 600 એન્ડ x ઇક્વલ્સ ટુ 600 અપોન 2. સો એક્સની વેલ્યુ તમને અહીંયા મળે છે 300 અને એક્સ બરાબર આપણે અઝ્યુમ શું કરેલ છે? વી હેવ અઝ્યુમ્ડ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ વર્કર્સ ઇન ધ બિગનિંગ. સો નંબર ઓફ વર્કર્સ ઇન ધ બિગનિંગ આર 300. નાવ નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ તમે અઝ્યુમ કેટલા કરેલા છે? એક્સ પ્લસ 200. સો એક્સની વેલ્યુ છે 300 પ્લસ 200. સો નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ વેર 500. રાઈટ, આ ચેન્જ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ વેર 500. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? રાઈટ, સમ એકદમ ઇઝી છે, ખાલી તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરવો અને સોલ્યુશન કઈ રીતે આપવું. રાઈટ, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, our next question, that is question number 7. Pay attention. Information available from the JP Company Limited is as under. Company details are available. Number 1, number of employees resigned during the year 16. Number of employees કે જે રિઝાઇન કરે છે are a part of separation or a replacement? Students, resign કરવું that means left the job. તો એ સેપરેશન કહેવાય કે રિપ્લેસમેન્ટ? સેપરેશન. Then after, number of employees dismissed during the year. Missing value is there, right? Value કેવી છે? Missing. Question mark. Dismiss કરતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ એમ્પ્લોઈઝને તો એ સેપરેશન કહેવાય કે રિપ્લેસમેન્ટ? અગેન સેપરેશન. Then number of employees replaced during the year. It is clearly given. શું થાય છે? Replaced. That means it's a part of replacement. Next, number of employees in the beginning of the year 600. Number of employees at the end of the year 400. તો beginning અને endના employees પરથી we will find out the average number of workers. Labor turnover rate as per flux method is 10%. Find out the number of employees dismissed during the year. What are we supposed to find out? Find out શું કરવાનું છે? તો કે number of employees dismissed during the year. That means અહીંયા જે મિસિંગ ડિટેલ છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. અગેન સમ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવો? રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, બિગનિંગ અને એન્ડના વર્કર્સ અવેલેબલ છે તો એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ છે મળી જાય. રાઈટ, ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book. Question number 7 and write down in the books of JP Company Limited. Then first પહેલાં તો એ જ ચેક કરવાનું કે પહેલાં ફાઇન્ડ આઉટ શું કરી શકશું. રાઈટ, જો એવરેજ નંબર પોસિબલ હોય તો પહેલાં એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. હિયર ઇટ ઇઝ પોસિબલ. સો વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ફર્સ્ટ એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? The formula is number in the beginning plus number at the end upon 2. Now, beginning ના વર્કર્સ તમને આપે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા એક કરેક્શન છે કરવાનું છે. અહીંયા જે 600 છે ત્યાં તમે કરેક્શન કરો છો 1600 બિગનિંગના વર્કર્સમાં. રાઈટ, ઓકે. Number of workers in the beginning are 1600 plus at the end 400 upon 2. Total 2000 upon 2. So average number of workers will be 1000. Is it clear students? આ સમજાય છે? એવરેજ નંબર ઓફ વર્કર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા. નેક્સ્ટ, અહીંયા તમને એક કન્ડિશન આપેલ છે કે ફ્લક્સ મેથડથી લેબર ટર્નઓવર રેટ છે ઓલરેડી તમને આપેલ છે 10%. તો આપણે ફ્લક્સ મેથડની ફોર્મ્યુલા છે અપ્લાય કરી શકીએ? યસ. રાઈટ, સો નેક્સ્ટ રાઇટ ડાઉન LTR as per the flux method is given 10%. Students, flux method ની ફોર્મ્યુલા શું છે? Flux method equals to number of separations plus number of replacement upon average number into 100. Now students, અહીંયા તમારા નંબર ઓફ સેપરેશન્સના વર્કર્સ પણ આવી જાય છે. અને તમારી જે ડિટેલ મિસિંગ છે એમ્પ્લોઈઝ ડિસમિસ્ડ, રાઈટ, એ પણ પાર્ટ ઓફ શું છે? સેપરેશન. તો અહીંયા તમે
અઝ્યુમ કરો છો સપોઝ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ડિસમિસ્ડ આર એક્સ, તમે જે મિસિંગ ડિટેલ છે એને અઝ્યુમ કરી લ્યો છો, રાઈટ, કે એમ્પ્લોઈઝ જે ડિસમિસ થયા છે એ કેટલા છે એક્સ. નાવ વી વિલ અપ્લાય ઇટ ઇન યોર ફોર્મ્યુલા ઓફ ફ્લક્સ મેથડ, રાઈટ. નંબર ઓફ સેપરેશન્સમાં તમને ક્યાં ક્યાં વર્કર્સ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એક તો રિઝાઇન્ડ વર્કર્સ 16 પ્લસ ડિસમિસ્ડ વર્કર જેને આપણે એક્સ તરીકે અઝ્યુમ કરેલ છે, રાઈટ. ઓકે, ફ્લક્સ મેથડથી તમારી પાસે રેશિયો ઓલરેડી અવેલેબલ છે 10% ઇક્વલ્સ ટુ સેપરેશનના વર્કર્સ 16 પ્લસ એક્સ બ્રેકેટ ઓવર પ્લસ રિપ્લેસમેન્ટના નંબર ઓફ વર્કર્સ છે 34 અપોન એવરેજ નંબર 1000. 10%, that means 10 upon 100. So we can write down 0.1 equals to, students આ બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખું તો 16 plus 34 it comes 50 plus x upon 1000. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ, 0.1 into 1000. So it comes 50 plus x equals to 100. 50 ને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જાઓ સ્ટુડન્ટ્સ તો શું થશે? માઇનસ. સો એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 50 અને એક્સ તરીકે આપણે અઝ્યુમ શું કરેલ છે? નંબર ઓફ વર્કર્સ ડિસમિસ્ડ. સો વી હેવ ફાઉન્ડ આઉટ અવર મિસિંગ ડિટેલ દેટ ઇઝ નંબર ઓફ વર્કર્સ ડિસમિસ્ડ આર 50. ચલો આ સમ છે, સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ 7 ક્વેશ્ચન્સ આર ફ્રોમ લેબર ટર્નઓવર. આ 7 ક્વેશ્ચન્સ છે એ શેના છે? લેબર ટર્નઓવરના. નાવ લિસન ઇટ કેરફુલી સ્ટુડન્ટ્સ, સાંભળજો ધ્યાનથી, રાઈટ. તમારા યુનિટ નંબર 3માં 2 ટાઈપના પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ છે. નંબર 1 વેજ સિસ્ટમ એક્ઝામ્પલ્સ, કે જેમાં આપણે અલગ અલગ મેથડથી ટાઈમ વેજ, પીસ વેજ, હેલ્સી પ્લાન, રોવેન પ્લાન, અલગ અલગ મેથડ્સથી છે, અલગ અલગ વેજ સિસ્ટમથી છે આપણે વેજીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. અને વેજ સિસ્ટમના सम्सમાં વેરિએશન્સ ઘણા બધા છે. 1 to 18 એક્ઝામ્પલ્સ આપણે એના જ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે, રાઈટ, પ્લસ તમને હોમવર્કમાં આપેલ હતા. દેન આફ્ટર સેકન્ડ ટાઈપના સમ કે જે તમને એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે એવરી ટાઈમ, એ છે લેબર ટર્નઓવરના, રાઈટ. લેબર ટર્નઓવરના सम्सમાં આપણે આ 7 सम्स છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે અલગ અલગ 3 મેથડથી, રાઈટ. ટોટલ 25 અરાઉન્ડ સમ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લસ પ્રેક્ટિસ सम्स given in the homework, right. અહીં સુધીના સમ આ યુનિટ માટે હવે ઇનફ છે. અહીંયા તમારા બંને મેથડના सम्स છે કમ્પ્લીટ થાય છે. બટ બિફોર ધેટ ટુડે one of the last question that I am giving you in your homework. આજે તમને હોમવર્કમાં એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપું છું, રાઈટ. પે અટેન્શન. ધ સમ ઇઝ ઓફ ફર્સ્ટ મેથડ, વેજ સિસ્ટમ પ્રમાણેનો ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાન આપજો. હોમવર્કનો સમ છે. ધ વેજ રેટ પર અવર ઇઝ ₹14 in a factory. Wage rate per hour means what students? R is given. R is 14 rupees. Isha has received ₹768 as per the Rowan plan. One of the worker is given, that is Isha, કે જેમને રોવેન પ્લાન પ્રમાણે વેજીસ એટલે કે અર્નિંગ્સ કેટલા મળે છે? 768 રૂપીસ. એન્ડ ₹672 એઝ પર ધ ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ. અને ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ હોય તો પછી એમને વેજીસ કેટલા મળે છે? 672. Material cost of a product is 530 and factory overheads are recovered at 50% of total wages. પ્રોડક્ટની મટીરિયલ કોસ્ટ આપેલ છે અને ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે એ તમારે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે? તો કે તમે જે પણ વેજીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો અલગ અલગ મેથડથી એમના 50% છે એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે. કેલ્ક્યુલેટ શું કરવાનું છે? ફેક્ટરી કોસ્ટ એઝ પર નંબર 1 ટાઈમ વેજ, સેકન્ડ પીસ વેજ, થર્ડ હેલ્સી પ્લાન, ફોર્થ રોવેન પ્લાન. તમારે ચારેય મેથડથી ફેક્ટરી કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. સ્ટુડન્ટ્સ આ ટાઈપના सम्स આપણે પહેલાં પણ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે, રાઈટ, કે તમને કરાવેલા જ છે. બટ આ ક્વેશ્ચનમાં ટાઈમ ટેકન, ટાઈમ અલાઉડ, ટાઈમ સેવડ એવી કોઈ પણ વેલ્યુ તમને આપેલ નથી.
તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી સ્ટુડન્ટ્સ? તમને બે સિસ્ટમ પ્રમાણેના વેજીસ છે આપેલા છે. ટાઈમ વેજ સિસ્ટમના વેજીસ છે તો ટાઈમ વેજ સિસ્ટમની ફોર્મ્યુલા શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? E ઇક્વલ્સ ટુ T ઇન્ટુ R. E મીન્સ અર્નિંગ્સ. એ વેજીસ તમારી પાસે અવેલેબલ છે 672. ટાઈમ ટેકન મિસિંગ છે બટ વેજ રેટ R ઇઝ ગિવન 14. તો T ની વેલ્યુ છે તમને મળી જાય સ્ટુડન્ટ્સ. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ સમ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનો, રાઈટ? ટાઈમ વેજ સિસ્ટમની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો છો અને ટાઈમ ટેકન છે એ તમને મળી જશે. નેક્સ્ટ વી વિલ અપ્લાય ધ રોવેન પ્લાન ફોર્મ્યુલા. અને રોવેન પ્લાન ફોર્મ્યુલામાં તમારી પાસે ટી પણ છે. રોવેન પ્લાનની ફોર્મ્યુલા શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટી ઇન્ટુ આર પ્લસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ડબલ્યુ ઇન્ટુ ટીએસ અપોન ટીએ. ઇન ધીસ ફોર્મ્યુલા E અવેલેબલ છે તમારી પાસે 768 પ્લસ ટી તમારી પાસે હવે અવેલેબલ હશે ઇન્ટુ આર. આ બંને વેલ્યુ અવેલેબલ છે. ડબલ્યુ મીન્સ અગેન ટી ઇન્ટુ આર એટલે ડબલ્યુ પણ મળી જશે. ટીએસ એન્ડ ટીએ ઇઝ મિસિંગ. તો આ ટાઈપનું વેલ્યુ જ્યારે બંને મિસિંગ હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી એ સમ મેં તમને પહેલાં પણ કરાવેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તમારે ટી એની જગ્યાએ એક ઇક્વેશન મૂકવાનું રહે, ટાઈમ ટેકન પ્લસ ટાઈમ સેવ્ડ, એટલે તમને ટાઈમ અલાઉડ મળે છે. અને આ વેલ્યુ મૂકશો એટલે તમે ફર્ધર છે સમ સોલ્વ કરી અને ટાઈમ સેવ્ડ છે એ તમને મળી જશે. ટાઈમ સેવ્ડ તમને મળી જાય, ટાઈમ ટેકન અવેલેબલ હોય તો ટાઈમ અલાઉ છે એ રિસીવ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે? એન્ડ ધેન વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેજીસ એઝ પર અનધર ટુ સિસ્ટમ દેટ ઇઝ પીસ વેજ એન્ડ હેલ્સી પ્લાન. હવે તમારી પાસે ચારેય સિસ્ટમના વેજીસ અવેલેબલ હોય દેન વી કેન પ્રિપેર ઇઝીલી એટ ધ એન્ડ વન સ્ટેટમેન્ટ દેટ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ધ ફેક્ટરી કોસ્ટ. તમને હું સ્ટેટમેન્ટ બનાવડાવું છું ફેક્ટરી કોસ્ટનું, રાઈટ? તો આ જ રીતે આખો સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે. ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમારું યુનિટ નંબર 3 દેટ ઇઝ લેબર કોસ્ટ એ કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ? ફ્રોમ ધ વેરી નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ સ્ટાર્ટ with the new unit that is unit number 1 નું જ સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એ that is unit costing. આપણે નેક્સ્ટ સેશનથી ન્યૂ યુનિટ છે સ્ટાર્ટ કરશું. સો આજે તમારું આ યુનિટ પૂરું થાય છે. તમારી બુકમાં કમ્પ્લીટ કરી લેજો સમ્સ બધા એન્ડ ટ્રાય ટુ રિવાઇઝ ધ હોલ યુનિટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ? સો here with this I am concluding the session of today. Thank you very much and have a good day.